सवेर के 9 वज चुके हैं तो असी राजपुरा के फोकल पॉइंट के विच मौजूद हाँ। मैं तुहानूं दिखा देवां, असी खड़े हाँ चरणजीत सिंह बराड़ की कोठी के विच, जिहड़ी कि उन्होंने हजे थोड़े ही दिन होए हैं उरे नवीं कोठी खरीदी है। तो हुण आपां कह सकते हैं कि चरणजीत सिंह बराड़ जिहड़े हैं उरे लोकल रहण वाले हैं। कि चरणजीत सिंह बराड़ 219 नंबर फोकल पॉइंट मैं तुहानूं दिखावांगा। देखते हैं अंदर चल के कि चरणजीत सिंह बराड़ उरे मौजूद हैं। सवेर के 9 वज चुके हैं। बड़ी चर्चा शहर के भी बाहरों आके उरे चुनाव लड़न की तैयारी चल रही है, लेकिन कितने ना कितने कोठी भी खरीदी गई है। तो तुसी लोकल भी हो गए हो, की कहना चाहोगे, की जवाब देना चाहोगे उन लोगों को? पता नहीं तुसी किन्ने तकड़े सूई हो कि पहला भी तुसी फड़िया सी मैनूं ते अज भी तुसी दोबारा। मैं थोड़े राही एक सारे शहर निवासियों एक अज सुनेहा देना चाहूँगा कि जिहड़ी सियासी गुंडागर्दी है जां जिहड़ी धक्केशाही है या जिहड़ी अंतां दी करप्शन है, ये तो मैं राजपुरे नूं साफ करना है। धक्केशाहियां जिहड़ियां उहदे नाल कीतियां जांदियां ते लोक परिवारां दे परिवार डिस्टर्ब हो जांदे आ, इदों वड्डा गुनाह कोई नहीं। लोकां दीयां जायदादां दबणीਆਂ, करप्शन जोरों ते है जिस किस्म के मैं हालात इत्थों के आके पढ़िया, इस चीज़ तो राजपुरा निवासियों मैं 100% पैरा दे के निजात दिवाऊँगा। ये मेरा पहला टीचा है। और डिवेलपमेंट के कामों की गल है वो तो परमात्मा मेहर करे, जो मुख्यमंत्री साहब सुखबीर सिंह बादल साहब ने बन जाना है तो मुख्यमंत्री का ही समझ लो हल्का वजना है। जो काम उन्होंने उत्थे भी मैं करने तो इत्थे भी उन्होंने छत्र छाया नाल करने हैं। इंटरव्यू के विच असीं तुहानूं पुछिया सी की जाणदे हो राजपुरा बारे, तुसीं क्या जानन आया। लगभग 1 महीना उस इंटरव्यू नूं हो चलिया ते तुसीं राजपुरे की जनता नाल मिल रहे हो। लगातार मैं फोटोआं सोशल मीडिया ते देख रहा, किहड़ी दुख की रग जिहड़ी सीगी लोकां दी तुसीं फड़ी है और किन्नी क परेशानियां लोकां दियां तुहानूं हुण तक पता लगियां। पर जिस किस्म की पोलीटिकल गुंडागर्दी है, मतलब जे इत्थे मैनूं लोग मिलन भी आउंदे आ ना तो एक किस्म नाल कहंदे आ जी साडे ते परचा ना जी करा दे। मतलब इस किस्म का सहम डर मैं तो पंजाब च किसी खिते च नहीं देखा गा। जिथे तुहाडे बोर्ड लग रहे हैं उत्थे अपनी अकाली दल पार्टी के कुछ वर्कर बोर्ड ला रहे हैं कि लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, वो सीधा निशाना जिहड़ा तुहाडे ते ही जा रहा है, क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ है शहर के विच बोर्ड। उन्होंने किस तरह मनाओगे? आने वाले दिनों के विच मीटिंगां का दौर जारी है, उन्होंने नाल उन्हां दी नाराज़गी दूर करोगे? किस तरह उन्होंने नाल राबता कायम हो रहा? पर पिछले दिनों च पार्टी प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल साहब ने दोनों ही सज्जनों नूं बुला के बड़े स्पष्ट शब्दों के विच प्यार नाल ते सारियां गल्लां जिहड़ियां उन्हां नूं स्पष्ट कर दित्तियां। ते मैं फिर भी मैं कोशिश की है, मैं 3-4 बार उन्होंने घरां च भी गया है, अगले दिनों च भी मिलना है। उम्मीद करदा बड़े सारे दे सारे एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे जिहड़ा हैगा तुहानूं दिखणगे और 2022 दे विच ये जिहड़ा कंबोज दा जिहड़ा गुंडा राज है इहनूं खत्म करांगे। तुहानूं लगदा है कि जे तुसीं राजपुरे च ना दे राजपुरे की जनता नूं ना सामदे अकाली दल वालों एज ए तुसीं उरे हजे तो मैं वर्कर ही कहांगा, तुसीं मनदे नहीं उस चीज़ नूं भी तुसीं इलैक्शन लड़ना है उरे, या मनदे उस चीज़ नूं भी तुसीं ही इलैक्शन लड़ोगे उरे तो? ते गढ़ी साहब का क्यों कहना है कि मैं इन्हां करके जिहड़ी आम आदमी पार्टी दे विच गया सीगा, शायद कोई होर आ जाता बंदा, क्या वो तद भी यही गल कहते भी मैं बराड़ जी करके गया सीगा? यह जी किहड़ी गल्लां हो गईयां सीगियां भी गढ़ी साहब नूं आम आदमी पार्टी दे विच जाण दी लोड़ पै गई सी, उन्होंने सीधा ही डायरैक्ट तुहाडा नाम लैता? ठीक है ना, गल्लां च एक चीज़ कही है विच कंबोज की गुंडागर्दी तो शहर नूं निजात दिवावांगा। लोगों ने तुहानूं कहा कि भी कंबोज ने उरे गुंडागर्दी की है, वो तो कहते असीं बहुत विकास के काम किए, साडे जिन्हां दा विकास किसी ने नहीं किया। किहड़ियां गल्लां तुहानूं इहो जिहियां पता लगियां जिहड़ी तुसीं आउण वाले दिनां लोकां नूं उस तों निजात दिवाओगे?
ਪਲਾਟਾਂ ਦੱਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ MLA ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ MLA ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਚੜਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 89 ਦੀ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਜੋ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਉਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੇਗੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੋਠੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਠੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਸੂਈ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਈ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਵਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਵੀ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 25-27 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ
ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 100% ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਹਲਕਾ ਵੱਜਣਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਊਗਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 25-27 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਨ ਆਇਆ। ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 45 ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਜੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਮ ਡਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ। 1-2 ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ 19-21 ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਰਕਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਓਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਉਰੇ, ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਉਰੇ ਤੋਂ? ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ,
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਉਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਵਾ ਦੇ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੱਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਚੜਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਠੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਣਗੇ ਜਦ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੁਲਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਚੁਣਾਵ ਲੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਉਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨੌਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੌਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਜਪੁਰੇ ਆਏ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? मैं तो बस यही कहूँगा जी, चरणजीत बराड़ जो राजपुरे हैं बहुत ही हंबल ਤੇ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਬਲ ਨੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 219 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਕੱਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।